and then we move on to structures. And a pointer to array of pointers no પણ concept જોઈ લઈએ. Write a program to print addition and store value in one pointer variable and in an other in a simple variable. બે વેરિયેબલમાં વેલ્યુ સ્ટોર કરવાની છે અને એનું એડિશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આ પ્રોગ્રામ કદાચ આપણે ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ હતો આપણા પ્રેક્ટિકલ મેન્યુઅલમાં. પણ અહીંયા ફરક એટલો છે કે એક સાદો વેરિયેબલ છે અને એક પોઇન્ટર વેરિયેબલ છે. તો આપણે આપણું કોડિંગ સ્ટાર્ટ કરીએ. as include stdio.h void main integer a is a simple variable, star pa is a pointer variable. We prefix pointer variable with star. Now we'll accept value of enter a value, we'll store it in a. Now if I want to accept another value in a pointer variable, what should I do? Same thing, enter a value message and instead of and we'll say PA, because PA itself contains address. PA itself contains address and value will be stored on that address, and address of that memory location will be stored in PA so that we can access data of PA using indirection operator. Now if I want to add two values, what should I do? I should take one more variable, sum, and then sum equal to a is a simple variable plus if I write PA I will get address. So instead of PA what should I write? I should write star PA to retrieve value which is stored at address pointed by PA. PA ની અંદર એક એડ્રેસ છે જેને પોઈન્ટ કરે છે અને એ એડ્રેસ ઉપર જે વેલ્યુ છે એ મારે રિટ્રાઈવ કરવી હોય તો મારે સ્ટાર પીએ લખીને કરી શકાય. સેમ વે ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ અ મેસેજ %sum of %d and %d is %d, then last is sum but first one is a and second one is PA, but if I write PA I will get address, so I want value which is stored or pointed by PA, so I should use star PA. સમજાઈ ગયું બધાને આ? Is this program clear to all? Yes, sir. Okay, now we move on to Yes, sir. next program to accept a string and print its character on a separate line. We had last time seen this program but in little bit different way. આપણે મેથડ થોડી અલગ હતી. શું હતી આપણે જોઈએ. So each character on a separate line will require integer I, will require character array. First of all, character star, we are going to accept a string, so we'll say str is my variable name. Enter, instead of value we'll say string. Now here we'll not use scanf, we'll use getS, and we are going to store value in string, so here we are supposed to provide address. If I am going to store my value in an array, then I should declare array, character array, and here I will have to provide its address, or I need to provide array name because array name stores starting address of an array. But here I have taken a pointer variable, so pointer variable itself contains an address
and from that address onwards I want to store a string. So what I should do, I should simply provide variable name of my character pointer. હવે મારી પાસે string આવી ગઈ છે. એક string લેવી હતી આપણે, તો character array હોય, સપોઝ આવું લખ્યું હોય name 30, તો મારે શું આપવું પડે, અહીંયા name લખવું પડે જો array ની અંદર સ્ટોર કરવું હોય તો. પણ અને name શું છે, name ની અંદર સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ સ્ટોર થાય છે. એરે જ્યાંથી ચાલુ થતી હોય એનું પહેલું એડ્રેસ જે હોય નેમમાં હોય, બરાબર. તો અહીંયા આપણે એડ્રેસ આપીએ છીએ ગેટએસની અંદર, પણ પોઇન્ટર વેરિયેબલ યુઝ કરીએ છીએ એટલે પોઇન્ટર વેરિયેબલમાં પોતાનામાં જ એડ્રેસ હોય, એટલા માટે આપણે સીધું str લખીને આપણું કામ પાર પાડીએ છીએ. નાવ વી વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ whole array on a separate line or each and every character on a separate line. તો for loop જોઈશે, for I equal to 0, I less than n and I plus plus. નોર્મલ લૂપ આવતી આવી હોય, પણ આ કેવી લૂપ છે, સ્ટ્રિંગની લૂપ છે. તો હું અહીંયા શું લખી શકીશ, હું str ની અંદર જે પણ કંઈ છે દેટ ઇઝ str માં તો એડ્રેસ હોય, તો મારે તો કેરેક્ટર કમ્પેર કરવાના છે ને, તો હું અહીંયા લખી દઉં સ્ટાર નોટ ઇક્વલ ટુ નલ કેરેક્ટર, બરાબર. જ્યાં સુધી નલ ના આવે ત્યાં સુધી. પણ મારે આને વધારતા પણ જવું પડે દર વખતે. સ્ટાર str લખું તો એનો મતલબ ફર્સ્ટ કેરેક્ટરને જે હંમેશા નલ સાથે કમ્પેર કરશે અને મારી લૂપ ક્યારેય ઊભી નહીં રહે. તો મારે આની અંદર શું કરવું પડશે, પ્લસ આઈ લખીને આપણે કામ કરી શકીએ. જ્યાં સુધી પહેલું 0 હોય તો એની અંદર કંઈ એડ નહીં થાય, પછી સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસમાં 1 એડ થશે અને સેકન્ડ એડ્રેસ ઉપર જે પણ વેલ્યુ હશે નલ કેરેક્ટર સાથે કમ્પેર કરશે. જો નલ કેરેક્ટર હશે તો શું કરશે, ત્યાંથી જે બહાર નીકળી જશે. જો જ્યાં સુધી નલ કેરેક્ટર ન મળે ત્યાં સુધી મારે શું કરવાનું છે, printf \n%c and then what should I print, again star bracket str plus I, printf નો બ્રેકેટ ક્લોઝ કર્યો, મારું કામ પૂરું થયું. This is how I can retrieve single value at a time. સમજાય છે બધાને? આ પ્રોગ્રામ્સ આર વેરી સ્મોલ બટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. નાના નાના પ્રોગ્રામ્સ છે પણ બધાએ આપણે સમજવા પડે. તો આ તમે કરી શકશો એવું હું આશા રાખું છું. કરી શકશો? Yes, sir. ઓકે, Yes, sir. ફાઇન ફાઇન. અને હવે આપણે પોઇન્ટર ટુ એરે ઓફ પોઇન્ટર સમજ્યા હતા લાસ્ટમાં. તો કેરેક્ટર નેમ ને સ્ટાર એનએમ લખું તો બંનેની અંદર મને ઇફેક્ટ તો સેમ જ જોવા મળે ને, કે અલગ અલગ જોવા મળે છે આપણને? Same effect, sir. સેમ ઇફેક્ટ જોવા મળશે, કારણ કે પોઇન્ટર વેરિયેબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિંગલ ડાયમેન્શન એરે. એટલે સ્ટાર પી લખું અથવા એનો 10 લખું, બંનેનો મતલબ સેમ છે. એનો 10 ની અંદર હું 10 એલિમેન્ટ સ્ટોર કરી શકું છું એઝ પર સી, કે ભાઈ 10 એલિમેન્ટ્સથી વધારે સ્ટોર કરવા હોય તો મારે મોટી એરે ડિક્લેર કરવી પડે, પણ નથી કરતા તો પણ ચાલે છે. સેમ વે ઇફ ઇટ ઇઝ અ 2 ડાયમેન્શન એરે, મારે એક નામ સ્ટોર કરવું હોય તો નેમ 30 આપીએ અને સ્ટાર એનએમ આપીએ, પણ મારે 10 નામ સ્ટોર કરવા હોય તો કેરેક્ટર એનએમ 30 અને સ્ટાર એનએમ 10 ઇફ ઇટ ઇઝ અ પોઇન્ટર ટાઈપ. જો એરેના ફોર્મમાં ડિક્લેર કરવું હોય તમારે તો 10 rows of 30 column each. દરેકે દરેક રોની અંદર કેટલા કોલમ આવશે? 30 કોલમ આવશે. એટલે તમે 30 નામ સ્ટોર કરી શકશો, 10 નામ સ્ટોર કરી શકશો અને દરેક નામની અંદર મેક્સિમમ 30 કેરેક્ટર્સ આવશે. જો આપણે પોઇન્ટરના ફોર્મમાં જો સ્ટોર કરવું છે, પોઇન્ટર યુઝ કરવું છે, તો મેં એના માટે શું યુઝ કર્યું, હું ખાલી આટલો સિમ્બોલ કાઢી નાખું સ્ટાર, તો ઇટ મીન્સ what does it mean? 10 રોજ આવશે. 10 કોલમ થયા, 10 કોલમ થયા. જ્યારે હું આવું લખું એનો મતલબ આવો થઈ જાય છે. એને એમ 10 લખું
એનો મતલબ સર ખાલી સિંગલ બ્રેકેટ તો રોજ ઇન્ડિકેટ ના કરે? હું એ જ બતાવું છું, શાંતિથી સાંભળો. હું જ્યારે આવું લખું છું ત્યારે મેમરીની અંદર એક આવો બ્લોક એલોકેટ થશે. સમજાય છે? આ NM 0, આ 1, આ 2, આ 3, આ 4, આ 5 એ રીતે ચાલશે ને અહીંયા 10 સુધી આવશે. સાચું ખોટું? સપોઝ મારે નામ સ્ટોર કર્યું તો આ રીતે સ્ટોર થશે અંદર, અને અહીંયા નલ કેરેક્ટર. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? So when you write simple NM30, NM10, તો શું કરશે? It will allocate a single row of 10 columns. Single row of 10 columns. If I write NM 1030, so how many columns? 30 columns. And rows કેટલી? Here one row is understood by default. અને ઇન્ટરનલી એ કઈ રીતે સ્ટોર કરે છે તમને ક્યાં ખબર છે? વેધર ઇટ ઇઝ ઇન કોલમ ફોર્મેટ ઓર રો ફોર્મેટ. એવું ક્યાંય લખ્યું છે કે ભાઈ કોલમના રોના જ ફોર્મમાં હશે? મારો ક્વેશ્ચન સમજાય છે બધાને? હવે આ કેસની અંદર NM 1030 ની અંદર શું હશે? It will have how many rows? 10 rows. આ 0, આ 1, 2 ક્યાં સુધી જશે? 9 સુધી જશે. અને અહીંયા પણ 9 સુધી જ જાય. અને એ જ રીતે કોલમ્સ છે તો 0 કોલમ અને ક્યાં સુધી જશે? મેક્સિમમ 29 સુધી જશે. સમજાય છે બધાને? પહેલું નામ સ્ટોર થશે અહીંયા તો સમજાય છે બધાને? હા કે ના? हाँ सर। હા સર. સેકન્ડ નેમ સમજાય છે? આ કઈ રીતે નામ સ્ટોર થાય છે બધાને? મેં 3 નામ સ્ટોર કર્યા. ફર્સ્ટ ની અંદર શું હશે? ફર્સ્ટ રોમાં ફર્સ્ટ નેમ, સેકન્ડ રોમાં સેકન્ડ નેમ, થર્ડ રોમાં થર્ડ નેમ. And how many maximum characters I can store? 29, 30 characters in short. If I write NM0, હવે આ જ સિનારીઓની અંદર આપણે જોઈએ તો સપોઝ હું લખું NM getters NM0, તો વેલ્યુ ક્યાં સ્ટોર થશે? ઝીરો સ્ટોર્ડ વેલ્યુ. ઓવર હિયર. બરાબર ને? હા કે ના? હા સર. અને મારે એમ્પરસેન્ટ આપવું પડશે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ એરે. બીકોઝ ઇટ ઇઝ એરે. ખ્યાલ આવે છે? NM શું છે? એરે છે, એટલા માટે મારે એમ્પરસેન્ટ આપવું પડશે. ઇફ આઈ ચેન્જ ધીસ ટુ પોઇન્ટર, એરે ઓફ પોઇન્ટર્સ, આવું કંઈક કરવું છે તો હું શું લખીશ? સ્ટાર NM 10. એટલે આ 10 નું શું હશે? એક કોલમ કે એક રો હશે. એક કોલમ કે એક રો. આપણે ઉપર એક રો સમજાતા ને, ચલો રો જ સમજી લઈએ. It is one row of how many columns? 0 to 9 columns. In this first NM0, what it will store? First address. It is pointer variable of which type? Character type. બરાબર ને? સમજાય છે આ બધાને? તો અહીંયા ફર્સ્ટ એડ્રેસ આવશે FFF2. અહીંયા બીજું કોઈ એડ્રેસ હશે A123. અહીંયા ત્રીજું એડ્રેસ છે 2BFA. સમજાય છે બધાને? Here I am going to store address in case of character, and at this position FFF2 પર શું કરશે? આખું નામ સ્ટોર કરી દેશે with null character. આ લોકેશન કયું છે? FFF2 મેમરીમાં. A123 કંઈ પણ હશે. સો વિધિન મેમરી
wherever I will find an appropriate empty block for storing my value, it will store my data. It will store my data. Am I right or wrong? समझाई गई बधाने आ? कोई डाउट છે આમાં? When I create and declare an array of pointers, what I am doing, I am going to store address in it. I am not going to store any value. કોઈ વેલ્યુ સ્ટોર નથી કરવાનો. શું સ્ટોર કરીશ એની અંદર? એડ્રેસ હશે અને એડ્રેસ ઇટ કેન બી a starting address of any other array. If I write character m star m, so what is this m? It can store whole address. અથવા સ્ટાર str હમણાં લખ્યું ને આપણે શું કર્યું છે આપણે હમણાં જ સ્ટાર str લખ્યું, હા કે ના? હા સર. Yes, sir. હું જ્યારે આવું લખું કે કેરેક્ટર star str, what can I store in it? I can store whole name, I can store whole address. Am I right or wrong? હવે આની અંદર તો આખું સ્ટ્રિંગ સ્ટોર કરી શકું છું ને? હા સર. str ઇક્વલ ટુ કરીને સ્ટોર કરી શકાય? ઇક્વલ ટુ આ રીતે સ્ટોર કરી શકું કે ના કરી શકું? આખી એરે સ્ટોર થશે ને? તો મારી પાસે તો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ જ છે, ખાલી એક એડ્રેસ જ છે. એડ્રેસ ઉપરથી હું આખું નામ સ્ટોર કરી શકું છું. તો અહીંયા પણ મારી પાસે એક એડ્રેસ છે, અહીંયા બીજું એડ્રેસ છે, અહીંયા ત્રીજું એડ્રેસ છે. તો અહીંયા જ્યાં જ્યાં પણ એડ્રેસ છે ત્યાંથી હું આખું સ્ટ્રિંગ સ્ટોર કરી શકીશ, હા કે ના? યસ. હા સર. So what is this? This is array, but it contains pointers. So it is known as array of pointers. समझाई गई बधाने? What is this? એટલે સર This is array of pointers. હા કે ના? Be fast. તમને સર ખબર પડી? સિમ્પલ હા બોલ બોલ. સિમ્પલ એરે હોય તો સર ff2 માં એક કેરેક્ટર સ્ટોર થાય અને એરે ઓફ પોઇન્ટર્સ હોય તો આખી સ્ટ્રિંગ સ્ટોર થાય, એમ જ ને? ફરી બોલ. સિમ્પલ એરે હોય, કેરેક્ટર એરે મીન્સ કે સ્ટ્રિંગ આપણે લીધેલી હોય સિમ્પલ, તો આ એની અંદર એક ટાઈપની કેરેક્ટર સ્ટોર. તું જે પૂછી કીધું રહ્યો સર? છે ને આ છે જો. What you are asking, simple character value, બરાબર? Character ans. I can store single character in it. Ans equal to y. બરાબર? Now if I want to store a string, I should use character array. Character str of 30 means what? I can store 30 characters. આન્સમાં એક જ આવે કારણ કે એક જ કેરેક્ટર છે, એની સ્પેસ કેટલી છે? એક જ બાઇટની છે. બટ હિયર યુ હેવ ટેકન 30 બાઇટ્સ, સો આઈ કેન સ્ટોર હોલ નેમ ઇન ઇટ. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? રાઈટ સર. Okay. Now if I am going further, character star str, how much data I can store in this? આમાં કેટલું સ્ટોર કરી શકું છું? જે આમાં થાય એ જ આમાં થશે? હા સર. હા સર. Okay, so I am modifying it once again. This is nothing but address. This is nothing but address, correct? Now if I write character
star str, and then how many address? 10 addresses. Within a single address, if I can store 30 characters, in 10 addresses I can store how many characters? As many characters I want, I can store it. Here I have got upper limit 30, but here we don't have any limit. We can store as many characters as a part of string because we don't have limit in this. Pointer variable છે એટલે એમાં લિમિટ નથી અને અહીંયા પણ શું છે આપણી પાસે એડ્રેસ જ છે. We have got limit of maximum 10 strings. Maximum limit of 10 strings. પણ દરેક સ્ટ્રીમમાં કેટલા કેરેક્ટર એની લિમિટ નથી. સમજાઈ ગયું આ? સર આ એડ્રેસની લિમિટ છે STR 10 લખીએ. yes, it is address. જો અહીંયા પણ દેખાય છે first, second, third up to 10 addresses. Up to how many address? 10 10 સર 10 એડ્રેસ લગીને આપણે જેટલું સ્ટોર કરવું એટલું થઈ શકે એવું દરેક એડ્રેસમાં જેટલું સ્ટોર કરવું એટલું કરી શકાય. તારે અહીંયા આખી ગીતા સ્ટોર કરવી હોય તો થાય, અહીંયા મહાભારત સ્ટોર કરવું તો થાય, અહીંયા કુરાન સ્ટોર કરવું તો થાય, અહીંયા બાઇબલ આખી સ્ટોર કરવી તો થાય. મેમરી હોવી જોઈએ તારી પાસે. હા, લેક્ચર છે. લેક્ચર છે, હું આવું. છે કોઈ આઈડિયા આવે? ડાઉટ છે કોઈ આમાં? જલ્દી હા કે ના બોલો. ના ઓકે ફાઇન. નો સર. નાવ પોઇન્ટર ટુ પોઇન્ટર. સિંગલ પોઇન્ટર હોય તેની અંદર એક એડ્રેસ હોય. સિંગલ પોઇન્ટર હોય suppose this is our memory. તો બધી લાઈન સ્ટ્રેટ આવે છે, સારું કહેવાય. This is our memory, and if it is pointing, if I have taken a pointer variable, તો આ pointer variable છે એની અંદર આનું એડ્રેસ છે. આનું એડ્રેસ છે suppose ffA1, બરાબર? આનું એડ્રેસ છે ffA1. તો if it is a pointer variable and it is storing address of this integer લઈ લઈએ આપણે, integer star p, બરાબર? તો સ્ટાર p ની અંદર કોનું એડ્રેસ છે? આનું છે ffA1. તો if I say p star p equal to 5 or 15, what it will do? It will store 15 over here, બરાબર? This is single indirection operator. સમજાય છે બધાને? But if I am taking integer star pa, so what it will do? It will create one more memory. અથવા આપણે બીજું જોઈ લઈએ કે આ મેમરી લોકેશન ને આપણે શું નામ આપ્યું? pa છે. This is our pa, this is p, correct? Now if I say star pa, I was storing value in star p. સિંગલ પોઇન્ટર વેરિયેબલ હતો તો એની અંદર હું સીધું સ્ટાર p આપીને વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકું, તો એની વેલ્યુ રિટ્રાઈવ કરી શકું. પણ સ્ટાર p એ શું છે? ઇટ ઇઝ પોઇન્ટિંગ ટુ અ પોઇન્ટર વેરિયેબલ ઓર અ મેમરી લોકેશન વિચ કન્ટેન્સ એડ્રેસ. Pointer to pointer variable contains address of a memory location which itself contains address of another memory location. ઘરમાં ઘણીવાર આપણે ઝઘડો થાય ને તો શું કરીએ? આપણે ટોપી કોકના માથે પહેરાવીએ. મમ્મી પૂછે ને ત્યાં કોણે કર્યું? તો આપણે શું કરીએ? સારું માર પડશે, મહેનત કર્યું, પેલીએ કર્યું તો પેલાએ કર્યું, આપણે ભાઈ કે બહેનનું નામ આપી દઈએ, બરાબર? તો વોટ યુ આર, તમારા મમ્મી તમને તમારી પાસે વેલ્યુ છે અથવા તમારી પાસે કન્ટેન્ટ છે એવું વિચારીને તમને કહે છે કે ભાઈ આ કોણે કર્યું? તો તમે શું કર્યું? યુ આર પોઇન્ટિંગ ટુ સમબડી એલ્સ. ઇટ ઇઝ પોઇન્ટર ટુ પોઇન્ટર. મમ્મી શું કરે છે? એ પોઈન્ટ કરે છે અને યુ આર પોઇન્ટિંગ ટુ સમબડી એલ્સ. મમ્મી ઇઝ પોઇન્ટિંગ ટુ યુ. પહેલો પોઇન્ટર તમારા મધર છે કે ભાઈ આ તે કેમ કર્યું?
તમે શું કરો છો? મેં નથી કર્યું, મારા ભાઈએ કે રમેશે કે મહેશે કે જે પણ હોય નામ એણે કર્યું. તો what you are doing, you are again pointing to somebody else. Is this clear? So PA is you, P is your mother. So sorry, PA is your mother and P are you, and you are pointing to exact memory location. સમજાય છે? અહીંયા કોનું એડ્રેસ હશે? નો સર. F F F1 છે, તો અહીંયા એડ્રેસ શું હશે? F F F1. P નું એડ્રેસ છે, P નો કન્ટેન્ટ જાય છે અહીંયા, એન્ડ P લખી દઈએ આપણે તો ચાલે ને? હા, શું કર્યું હા આપણે? ચાલો. એન્ડ P લખ્યું એટલે અહીંયા કોનું એડ્રેસ છે? P નું એડ્રેસ છે. Your mother is pointing to you. Your mother is pointing to you and you are pointing to your brother or sister. Is this clear to all? હા કે ના? પાછું લેજો ને સર એકવાર. હે? પાછું લેજો ને. પાછું ક્યાંથી લો? રિવાઇન્ડ થોડી થાય. એટલે આમ ફરીથી એક્સપ્લેન કરજો ને એમ. હવે FF સિમ્પલ પોઇન્ટર વેરિયેબલ કેવું છે કે એની અંદર એડ્રેસ હોય એ મેમરી લોકેશનનું જ્યાં વેલ્યુ સ્ટોર છે, બરાબર? એટલે મેં જ્યારે ઇન્ટીજર સ્ટાર p ડિક્લેર કર્યું અને સ્ટાર p ઇક્વલ ટુ 15 કર્યું તો એણે શું કર્યું? 15 ક્યાં સ્ટોર કર્યું? ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટોર્ડ ઇન ધીસ મેમરી લોકેશન, ઇટ ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન ધીસ મેમરી લોકેશન, કારણ કે પોઇન્ટર વેરિયેબલ ઇઝ પોઇન્ટિંગ ટુ ધીસ મેમરી લોકેશન. કરેક્ટ? યસ સર. ઓકે. ઇન્ટીજર સ્ટાર p એ કર્યું આપણે. સો વોટ ઇઝ ધીસ સ્ટાર p એ? આટલું લઈ લઉં તો એક પોઇન્ટર વેરિયેબલ છે, પણ અગેન ઇટ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ. અગેન ઇટ ઇઝ ઇનડાયરેક્શન. જ્યારે હું સ્ટાર pa લખું તો વોટ આઈ એમ ડુઈંગ, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ વન મેમરી લોકેશન. હું અહીંયાથી અહીંયા જમ્પ કરું છું. સમજાયું આ? પણ અહીંયા પણ મારી વેલ્યુ નથી, તો અગેન આઈ વોન્ટ વન મોર સ્ટાર. ફરી આનું ઇનડાયરેક્શન કરવું પડશે, એટલે આ જ હશે અહીંયા. સમજાય છે? સો ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ 15 યુઝિંગ અ પોઇન્ટર ટુ પોઇન્ટર વેરિયેબલ, વોટ શુડ આઈ ડુ? printf %d અને સ્ટાર pa આ રીતે લખવું પડે તો આઈ વિલ ગેટ 15 ઇન માય સ્ક્રીન. સમજાય છે આ? અને સ્ટાર pa માં શું છે? ઇટ હેઝ ગોટ અગેન એડ્રેસ. સ્ટાર p માં શું હતું? એકચ્યુઅલ વેલ્યુ હતી. સ્ટાર p, if I write printf %d star p, it is going to print 15 only, but it is single indirection. અહીંયા ડબલ ઇન્ડાયરેક્શન એપ્લાય કરો તમે. અહીંયા તમે ગયા તો અહીંયા એડ્રેસ મળ્યું, તમે ત્યાંથી એ એડ્રેસ ઉપર ગયા તો ત્યાં તમને શું મળ્યું? એડ્રેસ જ મળ્યું. તો અગેન યુ નીડ ટુ એપ્લાય ઇન્ડાયરેક્શન, એટલે તમે સ્ટાર બીજો લગાવો છો. સમજાઈ ગયું આ? પોઇન્ટર ટુ પોઇન્ટર ટુ પોઇન્ટર ટુ પોઇન્ટર ટુ પોઇન્ટર. ક્લાસમાં કોઈને પૂછવું હોય કે આ પ્રોગ્રામ ક્યાંથી કોપી કર્યા તો શું કરે? સર મારામાં નહોતા, મેં આનામાંથી લીધા. એટલે મારે એને પૂછવાનું, ભાઈ તે ક્યાંથી કર્યા? મેં પેલામાંથી કર્યા. તે ક્યાંથી કર્યા? મેં પેલીમાંથી કર્યા. પેલીને પૂછે તે ક્યાંથી કર્યા? મેં પેલામાંથી કર્યા. તો આ શું છે? પોઇન્ટર ટુ પોઇન્ટર ટુ પોઇન્ટર ચાલે જ રાખે. સમજાય છે આ? મને કોઈ ફાઇનલ એડ્રેસ મળતું નથી કે કોણ એકચ્યુઅલ સોર્સ છે. ખબર પડે છે આ? હા કે ના? બી ફાસ્ટ, કારણ કે મારે હજી આગળ જવાનું છે, મારે બીજું કામ છે. બાળકો યસ સર. Yes, sir. okay, fine. Now we'll see introduction to structure and then we'll clear your doubts regarding multi-dimension array on Friday. મને ફ્રાઈડે બધા ડાઉટ્સ લઈને આવજો. હું આનું ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન આપું સ્ટ્રક્ચરનું. up till now we have seen different data types in which we can store value of one type only. આપણે અત્યાર સુધી જે પણ જોયા છે ડેટા સ્ટ્રક્ચર્સ એ બધા કેવા હતા? એની અંદર આપણે શું કરતા હતા? we were storing, suppose integer a લખું તો I can store integer value 5 or 10, બરાબર? if I write integer a 100, I can store 100 values, 100 integer values, બરાબર?
હા કે ના? અહીંયા हाँ सर સિંગલ हाँ सर integer value. If I write integer star a, I can store single integer value, or I can store n integer values. Am I right or wrong? રાઈટ સર. Okay. राइट सर Up till now we have seen data structures which can accommodate values of single data type only. જેની અંદર એક જ ડેટા ટાઈપની વેલ્યુઝ તમે સ્ટોર કરી શકો. Pointer was our secondary data type, array was our secondary data type. Same way we have got few more data types which are secondary category. થોડી બીજી ડેટા ટાઈપ જે આપણે જોવાની છે હવે કેવી છે એ પણ સેકન્ડરી ડેટા ટાઈપની સેકન્ડરી કેટેગરીમાં જ આવશે. સેકન્ડરી ડેટા ટાઈપ્સ, પ્રાઇમરી ડેટા ટાઈપ્સ આપણે ઇન્ટીજર કેરેક્ટર બુલિયન ઇન્ટીજર કેરેક્ટર, ફ્લોટ, ડબલ અને વોઇડ છે, બરાબર. એના પછી સેકન્ડરી ડેટા ટાઈપ હતી આપણી એરે, પોઇન્ટર, સ્ટ્રક્ચર, યુનિયન, એનમ. વી હેવ સીન એનમ વે બેક, બહુ દિવસો પહેલાં આપણે જોઈ લીધું એનમ ફર્સ્ટ યુનિટમાં જ. તો હવે આપણે જે શીખવાના છે આજે સ્ટ્રક્ચર છે. સ્ટ્રક્ચર ઇઝ લિટલ બિટ ડિફરન્ટ કમ્પેર્ડ ટુ ધીસ ડેટા ટાઈપ્સ. ઇટ ઇઝ સેકન્ડરી ડેટા ટાઈપ, it is user defined data type. What is structure? Structure is a secondary user defined data type which can store values of different types. મારે સપોઝ કોઈ સ્ટુડન્ટની ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરવાની તો ઇન્ટીજર, રોલ નંબર, કેરેક્ટર, નેમ 30, દેન પછી શું લઈશું એનું કેરેક્ટર, એડ્રેસ 100, integer marks of 9 subjects. Am I right or wrong? राइट सर integer semester, એનું સેમેસ્ટર કેવું છે લઈ લીધું આપણે. તો આટલી ઇન્ફોર્મેશન મારે સ્ટોર કરવાની છે. નાઉ ઇફ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્ટોર ધીસ વેલ્યુઝ એઝ ઇટ ઇઝ, ધીસ ઇઝ ફોર વન સ્ટુડન્ટ. આ કેટલા માટે છે? ધીસ ડેટા ઇઝ ફોર હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ? One student. If I want to store it for 100 students, or within your class there are 29 students, how many students are there? How many students are there within your class? 29 29 students are there. This is for one student. If I want to store data for 29 students, what should I do? અહીંયા લઈ લઈએ ને આપણે. If I want to store it for 29 students, so I need integer. I am going to use array. અત્યાર સુધી જે શીખ્યો છું એ જ યુઝ કરું છું. Integer, roll number, and I will say 29. Then it is 2 dimension also. તમારા 2 dimension માં આવું જ ક્લિક કરવાનું છે. Character, name, 29 rows and 30 characters for each. Character, address, I need to store 29 address of 100 each, and then integer marks 29 students and 9 subjects each, and then integer semester details for 29 students. Is this clear? I am using array. I am using what? Array. Is this clear? અહીંયા મલ્ટી ડાયમેન્શન એરે આવી ગઈ ને 3 માં. Yes, sir. Okay, so now I am shifting to one more part.
ક્યાં જતું રહે યાર. ઓકે, આ બે આપણે રાખીએ ને નીચે બનાવીએ. So what I want to use structure. તો સ્ટ્રક્ચર ની અંદર બીજું કંઈ નવું નથી કરવાનું. I will copy this part as it is. Integer single student માટે જે હતું ને integer roll number, then character name 30, character address 100, then integer marks 9, 7. આ બધું હું જોડે લખી શકું છું. અહીંયા રોલ નંબર લખ્યું એવું રોલ નંબર લખવાની મારે જરૂર નથી અલગથી. હું બબે વાર કેરેક્ટર લખું, બબે વાર ઇન્ટીજર લખું. વોટ આઈ એમ ડુઈંગ, આઈ એમ ટાઈપિંગ અનનેસેસરીલી. હું શું કરું છું, ખોટે ખોટું ટાઈપ કરીને મારો ટાઈમ બગાડું છું. સમજાય છે બધાને? હા કે ના? હા સર. હા સર. તો હું અહીંયા રોલ નંબર લખીને મારું કામ પતાવી શકું છું. નાઉ વોટ વી ડુ ઇન સ્ટ્રક્ચર, this is one student, this is detail of one student, બરાબર? તો સ્ટ્રક્ચર ની અંદર we use struct keyword and then we specify tag name. This is details of students, correct? Our tag name છે. What is this? It is not compulsory, it is optional. અને પછી આપી દઈએ curly bracket. જેટલી ડિટેલ સ્ટોર કરી હતી સ્ટુડન્ટની આમાં નાખી દીધી અને ફરી કર્લી બ્રેકેટ આપી અને શું કર્યું, ક્લોઝ કર્યું અને અહીંયા આપી દીધું સેમિકોલન. ધીસ ઇઝ માય ન્યૂ ડેટા ટાઈપ ઓફ સ્ટુડન્ટ. સ્ટુડન્ટ નામની ડેટા ટાઈપ બનાવી. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટોર ડેટ, આ એક સ્ટુડન્ટની ડેટા ટાઈપ બનાવી. હવે ધારી લો કે મારે બીજી એક ડેટા ટાઈપ બનાવી છે મારી પોતાની જ, જેમાં ડેટ સ્ટોર કરીશ. તો ડેટ સ્ટોર કરવા માટે આપણે શું લખીએ, ઇન્ટીજર, 3 ઇન્ટીજર વેલ્યુઝ હોવી જોઈએ. ડેટ કરીને કોઈ ડેટા ટાઈપ છે આપણી પાસે? હા કે ના? આપણી પાસે ડેટ કરીને કોઈ ડેટા ટાઈપ છે? નો. કેરેક્ટરમાં ડેટ ડેટા ટાઈપ છે જ નહીં. મારે છતાં ડેટ ડેટા ટાઈપ બનાવી છે. તો હું શું કરું, સ્ટ્રક્ટ struct and then બધું સ્મોલમાં જ હો, date within curly bracket I will say integer dd YY semicolon. This is my structure definition. This is my structure definition to solve a single date. Now if I want to declare variables, આના મારે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવા છે. આ ડેટા ટાઈપ મારી છે ને, એના મારે શું કરવા છે, વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવાનું. તો મારે શું લખવાનું, struct date d1, બીજી ડેટ ડિક્લેર કરવી હોય તો d2, d3. within this 3 dates I can store 3 variables, I can store 3 dates. મારે 3 ડેટ ડિક્લેર કરવી હોય તો કરી શકાય. This is how we declare variables separately for this data type. આ ડેટા ટાઈપ માટે હું અલગથી વેરિયેબલ્સ જો ડિક્લેર કરવા હોય, મારે ગમે ત્યાં યુઝ કરવા હોય તો હું આ રીતે ડિક્લેર કરી શકું. જે રીતે આપણે ઇન્ટ લખીએ, ઇન્ટીજર a1, a2 અને a3 આવું લખીએ આપણે. એ જ રીતે struct date is my data type, user defined data type and like integer. આ ડેટા ટાઈપ થઈને અહીંયા વેરિયેબલ્સ આવી ગયા. ક્લિયર? કોઈ ડાઉટ છે આમાં? સર 4 વાર વાય નહીં આવે? બે તો નામ છે, હું સિંગલ વાર ટાઈમે લખી શકું છું. કેમ આવું કરે? હું આવું પણ કરી શકું છું. એક જ વાય આપું તો બી ચાલે, એક જ ડી આપું તો બી ચાલે. સમજાય તને? આ તો વેરિયેબલના નામ છે. આ શું છે? વેરિયેબલ્સ છે ને. ધીસ આર આઇડેન્ટિફાયર્સ. ડેટ ઇઝ આઇડેન્ટિફાયર, dmy is identifier. It is a name which you have given to your variable. It can be anything according to identifier naming conventions.
આઈડેન્ટિફાયરના નામ આપવા માટેના રૂલ્સ જે પણ છે એનો યુઝ કરીને તમે આ કરી શકો છો. સમજાઈ ગયું બધાને? યસ સર. Okay. So struct data type is clear. How to declare variable is clear. Now we modify it little bit. Along with definition. This is known as definition of structure. This is known as definition of structure. Barabar. So this is also definition. Student ni પણ. Now if I want to declare variables for student, જે રીતે આ તમે કર્યું છે એ જ રીતે તમે અહીંયા પણ કરી શકો છો. હું અહીંયા struct student s1, s2, s3 સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? I am using this part. struct students છે ને, તો students struct students લઈ લીધું. s1, s2, s3 are three variables which will store details of three students. s1 માં પહેલા સ્ટુડન્ટ ની, s2 માં બીજા સ્ટુડન્ટ ની, s3 માં ત્રીજા સ્ટુડન્ટ ની. સપોઝ સમજાઈ ગયું આટલું બધાને? હા કે ના? હા સર. પાક્કું? યસ સર. અહીંયા જ છો ને બધા? મારી જોડે છો ને? યસ હા સર. સર. તમે 29 તો હાજર નથી, પણ 29 એ 29 ની સપોઝ મારે ડિટેલ સ્ટોર કરવી હોય તો હવે શું કરવાનું? s29. Am I right or wrong? સમજાય છે બધાને? હા કે ના? યસ સર. હા સર. ઓકે. તો s29 કરીને એક એરે છે જેની અંદર આપણે 29 સ્ટુડન્ટની ડિટેલ સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. This is how I can declare separately. If I want to declare details or variable of structure type, I can declare it with the definition itself. અહીંયા definition ની સાથે સાથે જ હું declare કરી શકું છું. અને એના માટે curly bracket પછી તરત s29 અથવા stud1 આ રીતે હું variables declare કરી શકું. સમજાય છે બધાને? With definition, along with definition, I can specify student details or variables, and along with this separately also I can declare variables of struct student type. અહીંયા મારે આ રીતે struct student અલગથી ન લખવું પડે, પણ જો હું અલગથી ડિક્લેર કરતો હોઉં જે રીતે આપણે ઇન્ટીજર યુઝ કરીએ છીએ તો એ રીતે આપણે struct student લખવું પડે. કોઈ ડાઉટ છે આટલો આમાં? હા કે ના? સર આપણે આ સ્ટ્રક્ટ સ્ટુડન્ટ s29 લખીએ તો s1 s2 s3 લખવાની જરૂર નહીં. હા નહીં જ ને. આ તો મેં ખાલી એટલું જ માટે સમજાવ્યું કે જેમ કે આપણે ઇન્ટીજરની એરે ડિક્લેર કરીએ, ઇન્ટીજરના સાદા વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીએ, અહીંયા આપણે લખીએ ને a100, તો એ જ રીતે મેં અહીંયા s29 લખી, એટલે સ્ટ્રક્ટ સ્ટુડન્ટની મેં એરે પણ ડિક્લેર કરી છે, એનો પોઇન્ટર વેરિયેબલ પણ ડિક્લેર કરી શકું. જે રીતે સાદા ડેટા ટાઈપના આપણે વેરિયેબલ્સ ડિક્લેર કરીએ, એરે બનાવીએ, પોઇન્ટર વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીએ, એ જ રીતે સ્ટ્રક્ચર ડેટા ટાઈપના જે તમે પોતે બનાવી છે એના તમે સાદા વેરિયેબલ્સ ડિફાઇન કરી શકો, એરે ડિફાઇન કરી શકો અને પોઇન્ટર વેરિયેબલ્સ પણ બનાવી શકાય. કોઈ ડાઉટ છે એમાં? સર આ સ્ટ્રક્ટ સ્ટુડન્ટ s29 લખ્યું પછી આપણે ડેફિનેશન આલવાની જરૂર જ નહીં ને? ડેફિનેશન વગર કંઈ થાય? સ્ટ્રક્ટ સ્ટુડન્ટમાં કંઈ શું છે એ ન ખબર હોય તો કમ્પ્યુટર શું કરશે? એટલે ડેફિનેશન ઇઝ કમ્પલસરી. Then only you can declare variables of that data type. If you don't define definition or definition doesn't exist in your program, then what is to be stored in s1 કઈ રીતે ખબર પડશે? s1 નામનો વેરિયેબલ છે સ્ટ્રક્ટ સ્ટુડન્ટ ટાઈપનો, તો s1 માં શું સ્ટોર કરવાનું કઈ ખબર પડશે? સમજાય છે જે કહું છું એ? યસ યસ. ઓકે. હવે મારે વેલ્યુ સ્ટોર કરવી છે. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ફેચ ડેટા ઇન ધીસ, મારે s1 ની અંદર વેલ્યુ સ્ટોર, હું ખાલી સિંગલ વેરિયેબલ માટે બતાવું છું તમને. તો એના માટે શું લખશું આપણે કે ભાઈ printf enter roll number, બરાબર, બેકસ્લેશ n. તો અહીંયા શું આપશો તમે? scanf સાદો વેરિયેબલ હોય તો %d and ampersand a લખો ને? હા કે ના?
हाँ सर હવે એની જગ્યા પર હું શું લખીશ એ જોઈ લો. એમ્પરસેન્ડ S1 માં સ્ટોર કરું છું ને, તો S1 ડોટ ઇઝ માય મેમ્બર એક્સેસ ઓપરેટર્સ. આના સ્ટ્રક્ચરના બધા એલિમેન્ટ્સ કહેવાય. ડી એમ વાય, સેમિસ્ટર, રોલ નંબર, માર્ક્સ, આ બધા શું કહેવાય? એના એલિમેન્ટ્સ કહેવાય. Name, address, marks, semester, roll number are elements of struct student. DMY are elements of struct date. So if I want to access elements of any structure, then I should use this dot operator. S1 dot અને શું શેમાં સ્ટોર કરવું છે? રોલ નંબરમાં. સમજાઈ ગયું આટલું? હા કે ના? हाँ सर પાકું? હા સર. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? જેટલું બતાવું છું ને એની પ્રેક્ટિસ તમારે એક દિવસે કરવી જોઈએ. મિનિમમ કલાક તો ફાળવવો જ જોઈએ આના માટે. જો નહીં ફાળવો તો ઉપાધિ થશે. કોઈ ડાઉટ છે? હા કે ના? એક કામ કરજો, write one program and we'll see on it tomorrow. કયો પ્રોગ્રામ લખવાનો છે બધાએ? accept data of student in displayed. Write a program to accept data of a student in structure and displayed. હવે આ સ્ટ્રક્ચરની અંદર મેં રોલ નંબર લીધો. હવે અમારે એનું એડ્રેસ લેવું હોય તો કઈ રીતે લેવાનું? printf આપશો તમે, એન્ટર એડ્રેસ અને પછી you can use getS અને શું આવશે? here will provide s1 dot address. અહીંયા એમ્પરસેન્ડ લખવાની જરૂર પડશે. કેમ પડશે એ જોઈએ. તો S1 એડ્રેસ લખશો તો બી ચાલશે. we'll see it in program itself. પ્રોગ્રામમાં જોઈ લઈએ એટલે વાંધો ના આવે. We can define structure above main or below main also. If we define structure above main, it will be accessible in our whole program. If I define structure within main, it will be accessible within main only. So struct student, or I will accept date. હું date accept કરું, તમે લોકો ઓકે સ્ટુડન્ટ ની બે ડિટેલ્સ એક્સેપ્ટ કરીશ, તમે બધી કરજો. એવું કરીએ આપણે. integer, roll number, character, name, 30. Correct? My definition is over. Semicolon is required at the end of structure definition. Struct student s1. I have declared s1 over here. Here, if I want to declare, I can declare here also. S2 is another variable, S1 is another variable. S1 is local for main, S2 is global. It can be accessed within any function of this program. Now, if I want to accept values, I can say printf \n enter roll number scanf %d comma and
s1 dot roll number, printf backslash n, enter name. So get s will say s1 dot name. If I run this program, I will say printf backslash n roll number is equal to %d, comma name is equal to %s, and then I will say s1 dot roll number, comma s1 dot name. If I run this program, I will say first roll number, then it doesn't accept name. It doesn't accept name. So what should I do? I should use flush all function, one name, and then it will accept name. છે કોઈ ડાઉટ આમાં? હા કે ના? અહીંયા મેં ખાલી બે વેલ્યુ લીધી છે, તમારે જેટલી લેવી હોય એટલી વેલ્યુઝ લઈ શકો છો. તમે બધી સ્ટુડન્ટ ડિટેલ્સ નાખી શકો છો. મેં જેટલી બદલી એટલી તમારે કરવાની જ છે. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ યુઝ s2 ઓલ્સો, તો s2 માં s2 and here also s2. Roll number 1 Ramesh, roll number 2 મહેશ. હજી મારો પ્રોગ્રામ પત્યો નથી એટલા માટે હું શું કરીશ, એડ વોચ કરી અને મારું s1 જોઈ લઈએ અને s2 પણ જોઈ લઈએ. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? and can you see how details are stored for this structure variable? s1 રોલ નંબર છે, રમેશ છે એનું નામ છે, 2 રોલ નંબર છે, મહેશ છે. તો મેમરીમાં પણ આ જ રીતે સ્ટોર થયેલું છે. મેમરીમાં પણ આ જ રીતે સ્ટોર થયેલું છે. if I want to access individual elements, તો s1 dot રોલ નંબર મને ખાલી રોલ નંબર આપશે. હું આ પ્રિન્ટ નથી કરી શકતો, પણ s1 s2 બંને એક આખું બ્લોક છે. s1 is one block, s2 is another block. તો એ બ્લોક આખો હું જોડે એક્સેસ કરી શકું છું. એટલા માટે જ વોચની અંદર મને એને જોડે બતાવી દીધું. અને જ્યારે આપણે એરે ડિક્લેર કરીએ ત્યારે રોલ નંબરની આખી એક એરે અલગ હશે, નામની એરે અલગ જગ્યા પર હશે. નામ બધા નામ જોડે હશે, બધા રોલ નંબર જોડે હશે, બધા સેમિસ્ટર જોડે હશે, બધા એડ્રેસ જોડે હશે, બધું અલગ અલગ પડ્યું હશે. અને જ્યારે મારે ફેચ કરવાનું થાય ત્યારે વધારે ટાઈમ લે. કોઈ એક સ્ટુડન્ટની ડિટેલ્સ મારે ફેચ કરવી હોય તો રોલ નંબરની એરે ક્યાંય હોય તો ત્યાંથી મારે એરે નામ રોલ નંબર લેવાનો, નામની એરે જ્યાં પડી હોય ત્યાંથી મારે નામ લેવાનું, એડ્રેસની એરે હોય ત્યાંથી એડ્રેસ લેવાનું, સેમિસ્ટર હોય તો ત્યાંથી સેમિસ્ટર લેવાનું, માર્ક્સ જ્યાં હોય ત્યાંથી માર્ક્સ લેવાના. If it is stored in form of array or multi-dimension array, then I need to jump from one location to another for each and every part of my details. સ્ટુડન્ટની જે પણ ડિટેલ્સ મારે ફેચ કરવાની છે એ બધી અલગ અલગ જગ્યા પર મેમરીમાં પડી હશે, ત્યાં મારે જમ્પ કરવું પડશે. જ્યારે સ્ટ્રક્ચરમાં એક સ્ટુડન્ટની ડિટેલ્સ એક સાથે હશે મેમરીમાં, અને એટલે જ આપણને વોચમાં પણ બધું જોડે બતાવી દે છે. તો આ સ્ટ્રક્ચરનો એક બેનિફિટ છે. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? તમારે પ્રોગ્રામ લખવાનો છો, ફ્રાઈડે આપણે જોઈશું. જો ડાઉટ ના હોય તો આપણે અહીંયા છૂટા પડીએ.
જલ્દી બોલો, હા કે ના? હા સર. ઓકે, સર વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. એકવાર રિવાઇઝ કરજો તો વધારે સારી ખબર પડી જશે. આવજો.